Class 7. The Ilyas Shahi rule extended from 1342 to 1414, or 1415. And the main rulers were Shamsuddin Ilyas Shah, Sikandar Shah, Ghiyasuddin Azam Shah. And then the dynasty fell, and the dynasty of Raja Ganesh took over in 1414 or 1415, and he ruled up to 1435. King Ganesh and his son Jalaluddin Muhammad Shah, a convert, he was also called Jodu. Then in 1435, later Ilyas Shahi rule, and Nasiruddin Hussain Shah, Ruknuddin Babrak Shah, they ruled up to 1486. Then Hussain Shahi rule was there in Bengal from 1493 to 1534, and Alauddin Hussain Shah and Nusrat Nasiruddin Shah ruled during that period. Alauddin Hussain Shah was the greatest ruler of medieval Bengal. মধ্যযুগের বাংলার সবচেয়ে বড় শাসক, সবচেয়ে ভালো শাসক. His reign of 26 years from 1493 to 1519 was famous for his liberal policy. তিনি এমন অত্যাচারী শাসক ছিলেন না, তিনি উদারমনস্ক নীতি নিয়ে চলতেন. The Hindus were appointed in important positions in his administration. তার শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুরা অনেক উচ্চ পদে নিযুক্ত হতেন. দি ওয়াজির অফ আলাউদ্দিন, হিজ ফিজিশিয়ান, বডিগার্ড অ্যান্ড দি চিফ অফ দি মিন্ট ওয়ার হিন্দুস. যে তার যে ওয়াজির মানে মন্ত্রী, হিজ ফিজিশিয়ান মানে ডাক্তার, বডিগার্ড দেহরক্ষী, অ্যান্ড চিফ অফ দি মিন্ট, আর ট্যাক্সালের মানে যেখানে টাকা ছাপা হয় তাকে বলা হয় মিন্ট, তার যিনি প্রধান, তারা সবাই হিন্দু ছিলেন. সুলতান হুসেন শাহ ওয়াজ এ জেন্টল অ্যান্ড অ্যামিয়েবল পারসন. সুলতান হুসেন শাহ খুব ভদ্র মানুষ ছিলেন. হি ওয়াজ রেসপেক্টফুল অফ অল রিলিজিয়ান্স. সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন. ইট ইজ সেড সুলতান হুসেন শাহ ওয়াজ এ ডিভোটি অফ শ্রী চৈতন্য, one of the two famous brothers. The sentence ends here. It is said, বলা হয় যে সুলতান হোসেন শাহ নাকি চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন. One of the two famous brothers, দুই বিখ্যাত ভাইয়ের নাম আমরা সে যুগে শুনি, রূপ অ্যান্ড সনাতন. রূপ আর সনাতন দুই ভক্ত, was appointed as his personal secretary. তাদেরকে দবির ই খাস বা ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করা হয়েছিল. হুসেন শাহ ওয়াজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ইনকারনেশন অফ লর্ড কৃষ্ণ. তাকে মনে করা হতো যে ভগবান কৃষ্ণের অবতার. হুসেন শাহকে মনে করা হতো. হি ওয়াজ এক্সট্রিমলি এনথুজিয়াস্টিক ইন দি রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ. বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং কাজকর্ম করার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল তার. বেঙ্গলি লিটারেচার ফ্লারিস্ট ডিউরিং হিজ রেইন. তার রাজত্বকালে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা দেখা দিয়েছিল. ডিউরিং দি রেইন অফ ইলিয়াস শাহিজ অ্যান্ড দি হুসেন শাহিজ, এদের আমলে বেঙ্গল কালচার ডেভেলপড. বাংলার একটা সংস্কৃতি সৃষ্টি হলো. বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা ভাষা, বেঙ্গলি লিটারেচার, বাংলা সাহিত্য, স্কাল্পচার, বাংলার ভাস্কর্য, এটসেট্রা ইত্যাদি অলসো ডেভেলপড. এগুলো তৈরি হলো ইন দিস পিরিয়ড, এই সময়. দ্য সুলতান সেড এ সেকুলার আউটলুক. ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ছিল সুলতানদের. ফর দিস রিজন পিপুল অফ অল রিলিজিয়ান্স কেম ক্লোজ টু ইচ আদার. এর ফলে কী হলো, মানুষে ভেদ কমে গেল, সব ধর্মের লোকেরা কাছাকাছি এলো. It was then that the Bhakti cult started under the guidance of Sri Chaitanya. এই সময়তেই শ্রী চৈতন্যের গাইডেন্সে
মানে তার নেতৃত্বে ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়। ভক্তি আন্দোলন, সুফি আন্দোলন এইসব নিয়ে তোমরা একটু আধটু জানবে। যাই হোক, this is the story about the reign of Hussein Shah, who ruled Bengal. If we try to trace the relation of Bengal with the Sultanate of Delhi till the failure of Firoz Shah Tughlaq's expeditions, we find that Sikandar Shah, whom that weak Sultan, means Firoz Shah Tughlaq, left as the independent ruler of Bengal, had a successful and prosperous reign. He was succeeded by his son Ghiyasuddin Azam Shah. I have mentioned it before. He was an able and benevolent ruler. He sent an embassy to China and corresponded with the great poet Hafiz. Under his successors, a Brahmin Jomidar named Raja Ganesh became very powerful and finally seized the throne in 1414. Some scholars suggest that he ruled in the name of two puppet sultans. Disgusted at the restoration of Hindu rule in Bengal, an influential Muslim saint named Qutb Alam invited Ibrahim Shah Sarki of Jaunpur to punish the usurper, means to punish Ganesh. The expedition proved abortive. He was not successful. However, Ganesh was succeeded by his son Jodu, who embraced Islam and came to be known as Jalaluddin Muhammad Shah. He persecuted the Hindus. With the murder of his son and successor in 1442, the dynasty of Raja Ganesh came to an end, and soon afterwards the old dynasty of Ilyas Shah was restored. Bengal continued to suffer from the aggressions of the ruler of Jaunpur. During the last quarter of the 15th century, the Abyssinian slaves became the kingmakers at Gaur. Anarchy and misrule were the inevitable consequences. The power of the Abyssinians was crushed by Hussein Shah, 1493 to 1519, a Sayyid by descent. Hussein Shah was a Sayyid, Sayyid, who may be justly described as the greatest ruler of medieval Bengal. He gave shelter to Hussein Shah of Jaunpur, who had been expelled from his kingdom by Bahalul Lodi. Hussein Shah sent expeditions against Odisha and Assam, but the extent of his conquests cannot be precisely determined. We are merely told that the tributary Rajas, as far as Odisha, paid implicit obedience to his commands. Nor was there a single rebellion or insurrection during his reign. He was so amiable a person that people and the Jomindars, they all spent their days peacefully, and they did not rise in rebellion against the king. He was a generous ruler and tolerant to Hinduism. Nusrat Shah, 1519 to 1532, Hussein Shah's son and successor, was able and powerful ruler. He is described in Babur's autobiography as one of the 5 great Muslim rulers with formidable armies. He conquered Tirhut, gave shelter to many Afghan nobles who had left Delhi after the Battle of Panipat, and established diplomatic relations with Bahadur Shah of Gujarat. During his reign, the Portuguese made their appearance in Bengal. Nusrat Shah was a patron of arts. His successor Ghiyasuddin Muhammad Shah, 1533 to 1538, was the last independent ruler of Bengal. Gaur was then occupied by Sher Shah.
And regarding Chaitanya, we can say that in the 15th century, religious life in Bengal was stagnant. There was no change, everything was as it was, and the rules of caste became more and more stringent. The gap between man and man was widened by caste restrictions. Jatite jatite ভেদাভেদ প্রবল হয়েছিল। দ্য লোয়ার স্ট্রেটা অফ সোসাইটি গ্রাউন্ড আন্ডার দ্য অটোক্রেসি অফ দি হায়ার। এই যে উচ্চবর্ণের লোকেদের যে দাপট, এতে সমাজের নিম্নস্তরীয় লোকেরা যারা আর্থিকভাবে দুর্বল এবং যাদেরকে অন্তজ বলে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তারা ফুঁসছিল। দে শাট দি পোর্টালস অফ লার্নিং এগেনস্ট দি ইনফিরিয়ার ক্লাসেস। কেন না এই উচ্চবর্ণের লোকেরা এই তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিল। দ্য রিলিজিয়ান অফ নিউ স্কুল, দ্যাট ইজ পৌরাণিক রিলিজিয়ান, বিকেম দি মনোপলি অফ দি ব্রাহ্মিনস। এই ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র অধিকার ধর্মে। Natural reaction against this system was embodied in the Vaishnavism preached by Chaitanya. এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বৈষ্ণব মতবাদ যেটা শ্রী চৈতন্য প্রচার করেছিলেন তা এসে গেল। This great teacher raised his voice against the rituals considered essential by the Brahmins. ব্রাহ্মণরা যে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত বাধ্যতামূলক মনে করতেন, সেই সবগুলোর বিরুদ্ধে চৈতন্য তার মত প্রকাশ করলেন। অ্যান্ড ডিক্লেয়ার্ড, এবং ঘোষণা করলেন, দ্যাট ট্রু ওয়ার্শিপ কনসিস্টেড অফ লাভ অ্যান্ড ডিভোশন। ভালোবাসা এবং ভক্তির মধ্য দিয়েই প্রকৃত ঈশ্বরের ভজনা করা হয়। হি ডিড নট অবজার্ভ কাস্ট রেস্ট্রিকশনস ইন অ্যাকসেপ্টিং ডিসাইপলস। শিষ্যত্ব দানের সময় তিনি জাতিভেদ করতেন না। ইভিন মুসলিমস ওয়ার অ্যাডমিটেড টু দি নিউ রিলিজিয়াস ফ্র্যাটার্নিটি অর্গানাইজড আন্ডার হিজ ইনফ্লুয়েন্স। এই চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে বৈষ্ণববাদ সৃষ্টি হলো, এই বৈষ্ণব ধর্মে এমনকি মুসলিমরাও অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণবিজম লাইক মেথডিজম ইন ইংল্যান্ড, পরে 2 centuries লেটার, এই বৈষ্ণববাদের 200 বছর বাদে ইংল্যান্ডে আর একটা মতবাদ এসেছিল, মেথডিজম। সেই তার মতনই বৈষ্ণববাদও ওপেন্ড এ নিউ লাইফ অফ স্পিরিচুয়ালিটি, এক আধ্যাত্মিকতার এক নতুন জীবন, এক নতুন মার্গকে খুলে দিল। অ্যান্ড নলেজ টু দি লোয়ার কাস্টস, এবং এক নতুন জ্ঞানের পথকে খুলে দিল কাদের কাছে? নিম্নবর্গীয়দের কাছে। বৈষ্ণবিজম ইজ অলসো বেঙ্গলস অ্যাবাইডিং গিফট টু উড়িষ্যা অ্যান্ড আসাম। এই বৈষ্ণব মতবাদ হচ্ছে উড়িষ্যা এবং আসামকে দেওয়া বাংলার এক শ্রেষ্ঠ অবদান। আজও উড়িষ্যায় তোমরা পুরী মন্দিরে, জগন্নাথ মন্দিরে গেলে একটু দূরেই যে সমুদ্র তীর আছে সেখানে দেখবে চৈতন্যদেবের ছবি। এবং আসামেও এই বৈষ্ণব মতবাদ খুব বিখ্যাত, এবং আসাম শুধু না, মণিপুরেও। তো সেই সময়টা গোটা দেশেই বৈষ্ণববাদ, গুরু নানকের ভক্তিবাদ এবং নানা রকমের সুফিবাদ, এগুলো সব একটা ভক্তি মুভমেন্ট চলছিল। রামানন্দের, সাউথ ইন্ডিয়ায় রামানন্দের একটা ভক্তিবাদ, ওদিকে কবির তার যে একটা ভক্তিবাদ, এই নানা লিটারেচারের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। ফলে নতুন নতুন সাহিত্য গজিয়ে উঠছিল এবং ধর্মের একটা নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছিল। যাই হোক, নাও উই শ্যাল কাম টু দি রাইজ অফ বিজয়নগর অ্যান্ড বাহমনি ইন দি ডেকান। দক্ষিণ ভারতে যে বাহমনি এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্য, এগুলোর উত্থান নিয়ে একটু আলোচনা করব।
The story goes that in the AD 1336, the sons of a person called Sangamo founded the kingdom of Vijayanagar in the bank of river Tungabhadra. সবাই বলে যে তুঙ্গভদ্রার তীরে 1336 সালে হচ্ছে যে সঙ্গম বলে এক ব্যক্তির সন্তানেরা বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ হরিহর প্রথম হরিহর তাদের মধ্যে একজন, অ্যান্ড দি আদার ওয়াজ বুক্কা, অন্যজনের নাম ছিল বুক্কা। ফ্রম 1336 to 1645 4 ডাইনাস্টিজ রুল ইন বিজয়নগর। এই 1336 থেকে 1645 এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় 309 বছর সময়ের মধ্যে যে 4টে রাজবংশ রাজত্ব করেছে বিজয়নগরে। এর মধ্যে কোনগুলো আছে? দিস ওয়ার সঙ্গম, শালুহ, তুলুহ অ্যান্ড অড়ভিদু বা অড়ভিড়ু। The Sangama dynasty, established by Horihor I and Bukka, lasted for about 150 years. Later, most successful dynasty it was, and the greatest ruler of the dynasty was Devarai II. সবচেয়ে বড় শাসক ছিলেন এই বিজয়নগর রাজবংশের, তার নাম হচ্ছে দেবরায় II. নরসিংহ শালুভ dethroned বিরূপাক্ষ, এ উইক রুলার অব দি সঙ্গম ডাইনেস্টি। নরসিংহ বললাম অনেকগুলো ডাইনেস্টি ছিল, সঙ্গম ডাইনেস্টি, তারপরে এলো শালুহা ডাইনেস্টি। সেই ডাইনেস্টির যিনি প্রথম রাজা হলেন নরসিংহা, মানে নরসিংহ বাংলায় বললে। শালুহা তিনি ডিথ্রোন্ড, সিংহাসনচ্যুত করলেন কাকে? বিরূপাক্ষ। তিনি কে? এ উইক রুলার অব দি সঙ্গম ডাইনেস্টি, যে সঙ্গম ডাইনেস্টি ফাউন্ডেড বাই হরিহর I। সেই the last king of that dynasty was Virupaksha, and he was dethroned by Narasimha Shaluva, and then the Shaluva dynasty was established. The dynasty also came to an end due to the incompetent kings. অযোগ্য রাজাদের জন্য এই রাজবংশেরও অবসান ঘটল। The son of the commander of Vijayanagar, বীর সিংহ, ended the Shaluva dynasty. সেনাপতি, বিজয়নগরের সেনাপতি যিনি, তার পুত্র এই শালুয়া ডাইনেস্টির অবসান ঘটালেন, and established the Taluha dynasty. The greater ruler of the Taluha dynasty was কৃষ্ণদেব রায়। কৃষ্ণদেব রায় হচ্ছেন এই রাজবংশের গ্রেটেস্ট রুলার, সবচেয়ে বড় শাসক। was also the finest ruler among the Vijayanagar emperors. বিজয়নগর সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর শাসক। ডিউরিং হিজ রেইন, তার রাজত্বকালে, দি গ্লোরি অফ দি এম্পায়ার রিচড ইটস সামিট, এই সাম্রাজ্যের গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে। দি এক্সটেন্ট অফ দি এম্পায়ার অলসো ইনক্রিজড, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ট্রেড ফ্লারিশড, আর্ট, লিটারেচার, মিউজিক অ্যান্ড ফিলোসফি অলসো ডেভেলপড। এই সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়ে, এর আভ্যন্তরীণ এবং তার এই দেশের বাইরের মধ্যে যে ট্রেড, ব্যবসা বাণিজ্য, সেগুলো ফ্লারিস্ট, সেগুলো বৃদ্ধি পায়। আর্ট, লিটারেচার, মিউজিক অ্যান্ড ফিলোসফি অলসো ডেভেলপড, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং দর্শন গড়ে ওঠে। দ্য কিং কৃষ্ণদেব রায় ওয়াজ অলসো এ রাইটার, নিজে রাজা কৃষ্ণদেব রায় একজন লেখক ছিলেন। ইন হিজ বুক অমুক্ত মাল্যদ, তিনি একটা বই লিখেছিলেন অমুক্ত মাল্যদ, রিটেন ইন তেলেগু, সেটা তেলেগু ভাষায় লেখা, সেই জন্যই ওরকম শুনতে লাগছে। ই ডেল্ট উইথ দি ডিউটিস অফ এ কিং, তিনি সেখানে রাজধর্ম কাকে বলে, রাজার কী কী করণীয়, সেই সব নিয়ে লিখেছেন। ডিউরিং দি রেইন অফ মোহাম্মদ বিন তুগলক, হাসান গাঙ্গু took the name of Alauddin Hasan Bahman Shah and established the Bahmani kingdom in the Deccan in 1347 AD. আমরা বিজয়নগর রাজত্বের কথা পড়ছিলাম, এদিকে বাহমনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলো 1347 সালে
তখন দিল্লিতে মোহাম্মদ বিন তুগলক রাজত্ব করছেন। তখন হাসান গাঙ্গু বলে একজন, তিনি আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ নাম ধারণ করে দক্ষিণ ভারতে তিনি বাহমনিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। হি সেট আপ হিজ ক্যাপিটাল ইন গুলবর্গা অ্যান্ড নেমড ইট অ্যাজ হাসনাবাদ. For his administrative convenience, he divided his kingdom into provinces. শাসন ব্যবস্থার শাসনের সুবিধের জন্য তিনি তার টোটাল সাম্রাজ্যটাকে তিনি কতগুলো রাজ্যে ভাগ করলেন। দিস প্রভিন্সেস ওয়ার গুলবর্গা, দৌলতবাদ, বেরার অ্যান্ড বিদার. এ গভর্নর ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড ফর ইচ প্রভিন্স. আজকের দিনে যেমন ভারতে অনেকগুলো রাজ্য আছে, ওইরকম অনেকগুলো রাজ্যে তিনি তার এটাকে ভাগ করলেন এবং প্রত্যেকটা রাজ্যের দায়িত্বে একজন করে গভর্নরকে রাখলেন। মেনি ফরেন ট্রাভেলার্স ভিজিটেড বিজয়নগর. অনেক বিদেশি পর্যটক বিজয়নগর এসেছিলেন। দি মোস্ট নোটেবল অফ দেম ওয়ার নিকোলো কন্টি অফ ইটালি থেকে এসেছিলেন উনি। পার্সিয়ান এনভয় আব্দুর রাজ্জাক, পারস্য থেকে এসেছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। পর্তুগিজ ট্রাভেলার্স পেইস অ্যান্ড নিউনিজ, দুয়ার্তে বারবোসা এটসেট্রা, পর্তুগাল থেকে এসেছিলেন এরা ভ্রমণকারীরা। অল অফ দেম ওয়ার অ্যাস্টনিশড টু সি দি ট্রেজার্স অফ বিজয়নগর. বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সম্পদ দেখে এরা সকলেই অবাক হয়েছিলেন। দ্য সিটি অফ বিজয়নগর ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই 7 ওয়ালস. 7টা দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকতো বিজয়নগর শহরটা। এগ্রিকালচার ওয়াজ দ্য চিফ অকুপেশন. কৃষি ছিল মুখ্য বৃত্তি। ইরিগেশন সিস্টেম ওয়াজ ওয়েল অর্গানাইজড. সুন্দর কৃষিকাজের সেচ ব্যবস্থা ছিল। ল্যান্ড রেভিনিউ ওয়াজ দ্য মেন সোর্স অফ ইনকাম. এবং জমি থেকে যে খাজনা আদায় হতো সেটাই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। অ্যাপার্ট ফ্রম এগ্রিকালচার, ট্রেড, কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফ্লারিস্ট. এই সমস্ত জিনিসও খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজয়নগর হ্যাড ক্লোজ ট্রেড রিলেশনশিপ উইথ পর্তুগিজদের সঙ্গে এদের ব্যবসা বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। বাট দ্য ট্রাভেলার্স হ্যাড অলসো রিমার্কড দ্যাট দি লাইফস্টাইল অফ দি রিচ অ্যান্ড দি পুয়ার ওয়াজ মার্কলি ডিফারেন্ট. গরিব আর এদের মধ্যে, ধনীদের মধ্যে জীবনযাত্রা একদম ভীষণভাবে পৃথক ছিল। Now some accounts from the traveler page. The city is as big as Rome. রোমের মতন বৃহৎ এই নগরটা, অ্যান্ড ভেরি বিউটিফুল টু লুক অ্যাট. সুন্দর দেখতে. দেয়ার আর মেনি অর্কার্ডস বোথ ইন দি সিটি গার্ডেন্স. শহরের বাগানে অনেক অর্কার্ডস ছিল। অ্যান্ড ইন দি গার্ডেন্স ইন দি ম্যানসন্স, এবং প্রাসাদের মধ্যেও। আর নাম্বার অফ ক্যানেলস অফ ক্লিয়ার ফ্লো থ্রু দি সিটি. অসংখ্য ক্যানেল শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতো। দেয়ার আর লার্জ টার্কস, এ পাম গ্রোভস অ্যান্ড ফ্রুট ট্রিজ আর ফাউন্ড ক্লোজ টু দি রয়্যাল প্যালেস. রাজার প্রাসাদের কাছাকাছি তাল গাছের বাগান, ফলের বাগান এসব ছিল। দ্য পপুলেশন অফ দি সিটি ইজ হাই. জনসংখ্যাও বেশ ছিল। সো মেনি পিপল অ্যান্ড এলিফ্যান্টস স্ট্রল থ্রু দ্য রোডস অ্যান্ড লেনস দ্যাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর দ্য সোলজার্স অ্যান্ড ক্যাভালরি টু পাস থ্রু. সুতরাং বহু লোক রাস্তায় যেত এবং গলি গলি রাস্তাগুলোতেও, এবং হাতি যেত, যে সেই জন্যে সৈন্যদের পক্ষে যাতায়াত করা অনেক সময় অসুবিধে হতো। নো আদার সিটি ইন দি ওয়ার্ল্ড প্রোভাইড সাচ ফুড অ্যাজ ইন বিজয়নগর. বিজয়নগরের মতো এত সুন্দর খাদ্য পৃথিবীর আর কোনো শহরে পাওয়া যেত না। রাইস, হুইট অ্যান্ড আদার ক্রপস আর অ্যাভেলেবেল ইন লার্জ কোয়ান্টিটি. এইসব জিনিস প্রচুর পাওয়া যেত। দ্য নাম্বার অফ অক্সেন ক্যারিং লোডস ইন মার্কেটস. বলদে গাড়ি করে হচ্ছে যে বাজারে পণ্য নিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড অন রোডস মেক্স ইট ইম্পসিবল টু ওয়াক থ্রু. এত বলদ টানা গাড়ি, পণ্যবাহী গাড়ি যাচ্ছে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটা
কষ্ট হতো। আইদার ওয়ান হ্যাজ টু ওয়েট ফর লং অর টেক এ ডিফারেন্ট রুট। কখনো কখনো এত গাড়ি সারি যেত যে কখনো কখনো মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো অনেকক্ষণ ধরে, অথবা অন্য রাস্তায় যেতে হতো। এমনই ছিল এই সাম্রাজ্যটা। এবং তোমরা যদি কখনো কর্ণাটক দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পাও, তখন এখন এই পরিত্যক্ত শহরটার নাম হচ্ছে হাম্পি। এই হাম্পি দিয়ে একবার যাবে, অত্যন্ত সুন্দর একটা শহর। যাই হোক, ওয়ান কোশ্চেন হ্যাজ বিন পুট টু ইউ, দ্যাট ডু ইউ থিঙ্ক এ ট্রাভেলার্স অ্যাকাউন্ট অফ এ ফরেন কান্ট্রি ইজ ফুললি অ্যাকসেপ্টেবল? গিভ ইউর রিজনস ফর অ্যান্ড এগেনস্ট। তুমি কি মনে করো যে একজন বিদেশির দেওয়া বর্ণনা সেটা কি গ্রহণযোগ্য? কোনো এক বিদেশি যদি আমাদের দেশের সম্পর্কে বর্ণনা করেন, সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে? এর পক্ষে আর বিপক্ষে তোমার মতামত দাও। তোমার কি মনে হয় যে গ্রহণযোগ্য হবে কি? তার কতগুলো কারণ আছে যে সবটা গ্রহণযোগ্য হবে না, অনেকটা হবে। কারণ প্রথম হচ্ছে ভাষার তফাৎ। তারা যে সবসময় এই ভাষা বুঝতে পারবেন এটা নয়। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এখানকার যে সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিটা সবসময় তাদের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে। তার ফলে যে বর্ণনা তারা দিচ্ছেন, সেই বর্ণনাটা সবসময় যে ঠিক হবে তা নাও হতে পারে। আবার অনেক বিদেশি পর্যটক তারা রাজ আনুগত্য পেয়ে রাজার বিরুদ্ধে হচ্ছে যে লিখলেন, সেটাও একটা রাজানুগত্য পেয়ে রাজার পক্ষে লিখলেন। প্রজাদের যে বিদ্রোহ, প্রজাদের যে দুর্গতি, এইসব কথাগুলোকে উল্লেখ করলেন না তার বর্ণনার মধ্যে, শুধু রাজার বর্ণনা করেই ছেড়ে দিলেন। তার ফলে হলো যে পরবর্তীকালে সেটাকে আমরা ইতিহাস হিসেবে ধরতে গেলে তার মধ্যে উই ক্যান ফাইন্ড ফল্টস in such descriptions. However, this class ends here. We shall wait for the next class in the next day.